देश दुनिया च बसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे हत्थ विच इस वेले गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन की वो कॉपी आ जिहदे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं आम चोणां कराउण लई चीफ गुरुद्वारा इलैक्शन कमिशनर की नियुक्ति की गई। जस्टिस SS सारो नूं 9 अक्तूबर 2020 नूं गुरुद्वारा चोणां कराउण लई कमिशनर नियुक्त किया गया। ये एक अहम मरहला सी जदों सिख भावनावां सिख सफां दे विच खुशी की लहर दौड़ी कि गुरु घरां दा प्रबंध चलाउण वाली सब तो उत्तम संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी वड्डियां कुर्बानियां तो बाद छौंद आई, जिहड़ी 100 साला उम्र हंडा चुकी है, प्रौढ़ हो चुकी है, उहदियां आम चोणां। ये बड़ा तिखा ते टेढ़ा सवाल है कि पहलां तां सालां की दहाकियां तो ये सिलसिला बनिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आम चोण कदे समय सिर हुंदी नहीं। सियासी जमातां जिहड़ियां सत्ता च हुंदियां इहनूं अपने नज़रियों अपनी सहूलत अनुसार समा चुनदियां। ये कदे भी 5 साल बाद नहीं हुई। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी उहदी अक्सर चोण समय सिर हुंदी आ। हुण भी वो चोण लगभग होण वाली आ। अगले कुछ महीनों दे विच उहने नवें सिरों और उहदी जिहड़ी वोटां बनन दी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हुण वड्डा सवाल आ कि सिखां दी सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आखिर आम चोणां तो विरवी क्यों? आम सिख नूं, आम श्रद्धालू नूं अपनी सोच अनुसार अपने उम्मीदवार गुरु घर लई प्रबंधक चुणन दा अख्तियार कौन खो रहा? ये बड़ा वड्डा सवाल है। जदों अक्तूबर 2020 दे विच लंघे साल ये नियुक्ति हुई जस्टिस SS सारों की, तां एक हल्का जिहा महसूस किया जान लग्या सी कि 1 साल च आउंदे 1 साल दे विच ये इलैक्शन हो जू। ये प्रक्रिया अक्तूबर 20 दी सी कि 1 साल दे विच ये इलैक्शन पूरी हो जूगी और नवे मैंबर चुन के नवे प्रबंधक सिख जमात नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मिलणगे। पर अफसोस कि अजे तक पूणी नहीं कत्ती गई। मैं तुहानूं कुछ एक चीज़ां याद कराउणा चाहुंदा है। हालांकि कई लोगों को यह बड़ी अटपटी गल लगूगी कि ये क्यों, ये गल का अर्थ की है। इस वेले जदों किसानी मसलियां की गल हो रही है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संबंधित मसले नूं क्यों छेड़िया गया? मैं ये समझदा है कि हर रोज़ असीं किसानी मामलिਆਂ ते ही गल कर रहे हैं, किसानी मामलिਆਂ नाल जुड़े हर नुकते ते हर विद्वान की राय लै रहे हैं, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਧੜਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਹਰਡਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਜੱਜ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਬੇਮਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ? ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊ ਆ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਤਿੜਕਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਲੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ 2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ
बुद्धिजीवी ने, पोलिटिकल पार्टीज़ ने, जिन्हां दी इच्छा है, जिहड़े आज़ाद ग्रुप ने, जिहड़े चाहुंदे ने इलैक्शन लड़न। ईवन मैं तो ये कहूँगा कि श्रोमणी अकाली दल बादल नूं भी इहदे विच इनीशिएट करना चाहिए। इलैक्शन समय सिर क्यों ना होवे, ये बड़ा सवाल आ, लेकिन अफसोस कि हुण तक प्रक्रिया अगे तुरी नहीं और इहदे विच इस साल दे विच भी इस इलैक्शन होण दे कोई आसार नहीं। दिल्ली कमेटी जिहड़ी कि मुकाबलतन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इहदे मुकाबलतन छोटी जमात है। थोड़े गुरुद्वारियां दा, एक खित्ते दे गुरुद्वारियां दा प्रबंध चलाउंदी है, लेकिन एक वड्डे एरीए दे विच पैंदे गुरुद्वारियां दा काम काज देखण वाली संस्था, सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई निर्धारित संस्था, ਉਹਦੇ चुने होए नुमाइंदे, ਉਹਦੇ चुने होए नुमाइंदे ਉਹ ठीक दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक नुमाइंदे चुने जाण, सही समय ते चुने जाण, ये प्रक्रिया रुकी हुई आ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ मेरा ख्याल इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ नहीं बन रही, लेकिन एक आस करनी बनती है, एक नौक, एक दस्तक हर सिख वालों दी जानी बनती है। हरेक सिख लीडरशिप नूं इस मामले च दखल देना चाहिए है और जस्टिस सारों नूं चिट्ठियां लिखणियां चाहिए कि इस प्रक्रिया नूं तुरंत प्रभाव नाल शुरू किया जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।